વિશ્વનાથ સત્વાબાબા ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દિનેશભાઈ શામજીભાઈ રવાણી સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સૌ Hello everyone. BSc Semester 5 Subject Microbiology Paper 505 Principle of Immunology Unit number 1 Immunity, Immune Response and Cells and Immune System. Topic Mechanism of Humoral Immunity. હવે આપણે જે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરી કે જનરલી ઇમ્યુન જે રિસ્પોન્સ છે એના બે ટાઈપ્સ છે, હ્યુમરલ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ અને બીજો જે છે એ સેલ મેડિએટેડ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે. તો હવે ઇન ડિટેલ આજના લેક્ચરમાં આપણે જે વાત કરવાના છે ફર્સ્ટ ટાઈપ જે છે મિકેનિઝમ ઓફ હ્યુમરલ ઇમ્યુનિટી ઓર બી સેલ એક્ટિવેશન છે એના વિશે છે આપણે ઇન ડિટેલ મિકેનિઝમ અને એમાં જે બી સેલ એક્ટિવેશનના જે સ્ટેપ્સ છે એ વન બાય વન છે એક એક સ્ટેપ વિશે માહિતી મેળવીશું. The process of stimulating the B cells to produce antibody by humoral immune responses is called B cell activation. B cells are bursal or bone marrow derived lymphocytes. They attack the antigens, example bacteria or virus, by secreting antibodies, so they bring about humoral immune response. The activation of B cells bring when the antigen enter the body. The antigen entering through the tissue reaches the lymph nodes and that enters through the blood reaches the spleen. The thymus independent antigen polysaccharides or lipopolysaccharides can activate the B cell directly. Some thymus independent antigens are handled by macrophages which present the antigen B cells. The thymus dependent antigen protein need the cooperation of T helper cells. Then the T cells activates B cells. The B cell on its surface antigen binding sites called receptors. Similarly, the antigen contain on its surface antigenic determinants. એ આપણે જે આગળ એન્ટીજનના લેક્ચરમાં ભણ્યા ત્યારે વાત કરી હતી એન્ટીજન ડિટર્મિનન્ટ્સ વિશે. The B cell on encounter with the antigen binding take place between the receptors of B cells and the antigenic determinant of antigen. હવે જે એક્ટિવેશન છે B cells એક્ટિવેશન છે એની અંદર જે સ્ટેપ જે છે એ જોશું. The activation of B cells involve the following steps. 1. Selection of B cell. 2. Recognition of antigen. 3. Processing of antigen by macrophages. 4. Antigen presenting. 5th. Triggering of the B cells. 6. Clonal proliferation. 7. Production of plasma cells. 8. સિક્રેશન ઓફ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. હવે એક પછી એક સ્ટેપ જે છે એ આપણે જોઈએ વન બાય વન. ફર્સ્ટ સિલેક્શન ઓફ બી સેલ. હવે બી સેલનું સિલેક્શન કઈ રીતે થાય છે એના વિશેનો જે સ્ટેપ જે છે સિલેક્શન ઓફ બી સેલ. ધ ઇમ્યુન સિસ્ટમ કન્ટેન ન્યુમરસ બી સેલ્સ. હવે જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એની અંદર છે એ ઘણી જ પ્રકારના બી સેલ્સ છે. The B cells contain on their surface antigen binding site called receptors. હવે આ જે B cells છે એની ઉપર જે એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ થવાની જે સાઇટ જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે રિસેપ્ટર્સ. The receptors are in the form of surface immunoglobulins. Similarly, the antigen contain on its surface antigenic determinant or epitopes. હવે જેવી રીતે રિસેપ્ટર બી સેલ્સ છે એની સાથે શું છે તો કે બાઇન્ડિંગ થવા માટે શું છે તો રિસેપ્ટર સાઇટ છે, એવી રીતે જે એન્ટીજન છે એની સરફેસ ઉપર એન્ટીજેનિક ડિટર્મિનન્ટ છે એને શું કહેવાય છે તો કે જનરલી એપિટોપ. The B lymphocytes recognize the antigen with help of its surface receptors. When the receptor matches the antigenic determinant of the antigen, the B cell bind with the antigen. ફિગરમાં જોઈએ કે આ જે છે એ જનરલી એન્ટીજનનું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે એની પાસે જે છે એન્ટીજન ડિટર્મિનન્ટ સાઇટ છે એટલે એપિટોપ છે ત્યાં શું થશે તો કે એની સાથે આ જે બી સેલ્સ છે એ બાઇન્ડ થશે. તો તમને અહીંયા જોવા મળે છે કે બાઇન્ડિંગ ઓફ બી સેલ વિથ એન્ટીજન કે પ્રોપર જે સાઇટ છે એની સાથે જે બંધ બેસે સ્પેસિફિક સાઇટ તો એ જે બી સેલ્સ છે એન્ટીજન સાથે બાઇન્ડ થાય છે.
The binding takes place between the receptor of B cell and the antigenic determinant of antigen. હવે સ્પેસિફિક જે સાઇટ છે B સેલ છે એની રિસેપ્ટર સાઇટ અને આ જે એન્ટીજન છે એનું એન્ટીજેનિક ડિટર્મિનન્ટ સાઇટ. As there are many B cells, each variety of antigen has a specific B cells. The specificity of selection depends on the matching of surface receptor and એન્ટીજેનિક ડિટર્મિનન્ટ. હવે જે સિલેક્શન છે કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે તો કે મેચિંગ ઓફ ધી સરફેસ ઓફ રિસેપ્ટર એન્ડ એન્ટીજેનિક ડિટર્મિનન્ટ્સ. Thus, out of the numerous of B cells, only one B cell is selected for a particular antigen. સેકન્ડ જે સ્ટેપ છે રેકોગ્નિશન ઓફ એન્ટીજન. હવે એન્ટીજન જે એનું સિલેક્શન થઈ ગયું તો હવે એને રેકોગ્નાઇઝ કઈ રીતે કરે છે એ. When the antigen enters the body, it is recognized by the B cell or macrophages. The B cell recognize the antigen with the help of surface immunoglobulin present on the surface of the B cell. શું છે તો કે B cells ની જે સરફેસ છે એની ઉપર શું પ્રેઝન્ટ હશે તો કે immunoglobulin. The B cell bind with the antigen with the help of its surface immunoglobulin and binding and activates the B cells. When the macrophages recognize the antigen, they process the antigen and present them to the B cell. Recognition occurs when the chemical configuration of antigenic fits a receptor on the B cell. હવે આ જે રેકોગ્નિશન છે એ અકરિંગ કઈ તો કે કેમિકલ કન્ફિગ્રેશન ઓફ એન્ટીજેનિક ફિટ્સ એટલે રિસેપ્ટર સાથે કઈ રીતે બાઇન્ડ થાય છે એનું કેમિકલ કન્ફિગ્રેશન એના ઉપર છે. થર્ડ છે processing of antigen by macrophage. The macrophage on binding with the antigen prepares it to become immunogenic. During processing, the antigen is either kept on the surface of macrophage or swallowed by the macrophage and is taken into the phagosome. હવે આપણે આ ફિગરની અંદર જોઈએ કે આ જે છે એ આપણને એન્ટીજન જોવા મળે છે. હવે આ જે છે એ મેક્રોફાજ છે. હવે શું કરશે તો કે મેક્રોફાજ છે એ એન્ટીજન એની રીતે કરે કે મેક્રોફાજ સેલોડ ધ એન્ટીજન. હવે ફેગોઝોમ એટલે કે એનું ભક્ષણ કરશે. એન્ટીજન ઇઝ ટેકન ઇન એટલે એન્ટીજન છે એ મેક્રોફાજની અંદરની સાઈડ જોવા મળે છે. પછી શું થશે તો કે એન્ટીજન અપિયર્સ ઓન ધ સરફેસ ઓફ મેક્રોફાજ. જે એનો જે મેઇન જે સ્પેસિફિક જે સાઇટ છે એ જોવા મળશે તો અહીંયા મેક્રોફાજની સાઇટ ઉપર સરફેસ ઉપર અને અંદર જે એન્ટીજન છે એ ડિગ્રેડ થાય છે. એટલે inside the macrophage the antigen is degraded with the elimination of unnecessary protein of the antigen. હવે એન્ટીજનમાં જે unnecessary protein છે શું કરશે તો કે ત્યાં ડિગ્રેડ થશે. The processed antigen is brought out the retain on the surface of the macrophage. Processing removes 90% of the foreign substances. It makes the antigen antigenic. This process antigen is deposited on the surface of the cells. Fourth છે antigen presentation. The transfer of processed antigen from the macrophage to B lymphocytes is called antigenic presentation. The thymus independent antigen are directly presented to the B cells. The antigen present on the surface of the macrophage bind with the immunoglobulin of B cell. Now the B cell is activated. The thymus dependent antigen cannot active B cells, such they require the cooperation of helper T cells. હવે શું કહેવા માંગે છે કે જનરલી આ જે મેક્રોફાજ છે બાઇન્ડ ઇમ્યુનોગ્લોબિન સાથે બાઇન્ડ થાય છે. હવે બી સેલ છે ત્યારે શું થશે તો કે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ ઓન ધ સરફેસ ઓફ ધી મેક્રોફાજ એન્ડ બાઇન્ડિંગ વિથ ધ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એન્ડ બી સેલ નાવ એક્ટિવેટેડ. એ ક્યારે જ્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ટીજન થાઇમસની અંદર હશે ત્યારે ડાયરેક્ટલી જે છે એ બી સેલ છે એક્ટિવેટ થશે. પરંતુ જ્યારે ડિપેન્ડન્ટ એન્ટીજન છે શું કરશે તો કે એ ડાયરેક્ટ બી સેલ્સને એક્ટિવેટ કરતા નથી. એના માટે જે કોઓપરેટ કરે છે કોણ છે તો કે હેલ્પર TH સેલ્સ. The helper T cells attach itself to the processed antigen present on the surface of the macrophage. The binding activate and the T helper cells. The addition
he macrophage secrete the soluble factor, it's called soluble factor જે શું છે તો કે મોનોકાઇન, ઇટ્સ કોલ્ડ ઇન્ટરલ્યુકિન. અલ્સો એક્ટિવેટ ટી હેલ્પર સેલ્સ. ઇન્ટરલ્યુકિનનું વર્ક શું છે તો કે ટી જે હેલ્પર ટી સેલ છે એને એક્ટિવેટ કરવા માટેનું. ધ એક્ટિવ ટી હેલ્પર સેલ સિક્રેટ ધ લિમ્ફોકાઇન કોલ્ડ બી સેલ સ્ટિમ્યુલેટરી ફેક્ટર. હવે જે ટી હેલ્પર સેલ છે એ લિમ્ફોકાઇન સિક્રેટ કરે છે એ શું કહે તો કે બી સેલ સ્ટિમ્યુલેટરી ફેક્ટર છે એ શું કરશે તો કે એને એક્ટિવેટ કરશે બી સેલ્સને. હવે અહીંયા જે જોયું આપણે મેક્રોફાજ સાથે છે બી સેલ બાઇન્ડિંગ થશે, ત્યારબાદ જે મેક્રોફાજ છે ઇન્ટરલ્યુકિન છે એ જે સિક્રેટ કરશે શું કરશે તો કે ટી હેલ્પર સેલને છે એક્ટિવ કરશે અને ક્યાં તો કે બી સેલ જે છે એ એક્ટિવેટ થયેલું જોવા મળશે. ફિફ્થ છે ટ્રિગરિંગ ઓફ ધી બી સેલ્સ. ધ બી સેલ ઇઝ ટ્રિગરિંગ બાય ધી બાઉન્ડ એન્ટીજન ઓર ધ લિમ્ફોકાઇન સિક્રેટેડ બાય ધ ટી હેલ્પર સેલ્સ. ઇન ધ બી સેલ્સ મેટાબોલિક રેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. કેમ કે ત્યાં શું છે તો કે ટ્રિગરિંગ સમય છે એટલે ત્યાં છે ત્યારે શું થતું કે જનરલી મેટાબોલિક જે રેટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને અંદર શું થતું કે આરએનએ એન્ડ પ્રોટીન સિન્થેસિસ ગો ઓન. ધ ડીએનએ બિગિન્સ ટુ ડુપ્લિકેટ. 6 છે ક્લોનલ પ્રોલિફરેશન. ધ બી સેલ ટ્રિગર્ડ બાય ધ એન્ટીજન અંડરગોઝ ધ સિરીઝ ઓફ ડિવિઝન. હવે શું થશે તો કે ત્યાં જે બી સેલ્સ છે એની અંદર અહીંયા ટ્રિગર એન્ટીજન છે ટ્રિગર્ડ બાય ધી એન્ટીજન એન્ડ અંડરગોઝ સિરીઝ ઓફ ડિવિઝન. હવે શું થશે તો કે એ જે સેલ્સ છે એનું ડિવિઝન થશે. ધીસ અકર ઇન 5 days with 8 generation of cell division. The proliferation is stimulatory by B cell stimulatory factor and B cell growth factor, it's called BCGF, secreted by the T helper cells. As a result a clone of identical cells are formed. હવે અહીંયા જે છે ક્લોનલ સિલેક્શન એમાં જોવા મળે છે કે આ જે છે શું તો કે એન્ટીજન ડિટર્મિનન્ટ છે. હવે બી સેલ્સ છે અહીંયા પ્રોલિફરેશન એટલે કે એક પછી એક જે છે ગ્રોથ હશે, ડુપ્લિકેટ અથવા તો ડિવિઝન થાય છે. હવે એમાં શું થશે તો કે એમાં જે છે બે ટાઈપના સેલ્સ જોવા મળશે, પ્લાઝમા સેલ્સ છે એ અને મેમોરી સેલ્સ છે. હવે આગળ પ્રોડક્શન ઓફ પ્લાઝમા સેલ્સ એન્ડ મેમોરી સેલ્સ. ધ પ્રોલિફરેટિંગ બી સેલ્સ ફાઇનલી પ્રોડ્યુસ 2 types of cells, it's called plasma cells or memory cells. 8th and last step જે છે secretion of immunoglobulin. Plasma cells are the immunoglobulin producing cells. They actively synthesize immunoglobulins and release them into the serum. The memory cell have more surface immunoglobulins. They are more likely to circulate in the blood. They retain the specificity specified to the antigen which has resulted in the production of these memory cells. They are more rapidly available for antibody production during secondary immune response. શું થશે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ જે વખત બેક્ટેરિયા અથવા તો વાયરસ ઇન્ફેક્શન થયું હોય ત્યારે એન્ટીજન છે એ કોઈ પણ જે બોડી સાથે ફાઇટ કરશે ત્યારે ફર્સ્ટ જે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે ત્યારે એન્ટીબોડી છે ત્યાં એટલા બધા એક્ટિવેટ હશે નહીં. પણ સેકન્ડ ટાઈમ જો ફરી વખત એનું એ રિપીટેડ એન્ટીજન છે એ જ્યારે બાઇન્ડ થશે ત્યારે શું થશે તો કે મેમોરી સેલ્સની અંદર એના રિસેપ્ટર્સ રહેલા છે શું થશે તો કે ફટાફટ જે છે એ જેની અંદર છે એના એન્ટીબોડીનું અમાઉન્ટ છે એક સાથે વધી જશે. એટલે એ જે રિસ્પોન્સ છે એને કેવો કહેતો કે સેકન્ડરી ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ. એઝ ધ એન્ટીબોડી પ્રોડ્યુસ ઇઝ સ્પેસિફિક ટુ ધ એન્ટીજન ઇટ બાઇન્ડ વિથ ઇટ એન્ડ એન્ટીજન ઇઝ ન્યુટ્રલાઇઝ ઓર ડિસ્ટ્રોયડ. તો હવે આજે આપણે આખો જે બી સેલ એક્ટિવેટ કઈ રીતે થાય છે અથવા તો હ્યુમરલ એન્ટીબોડી ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે કોને કહેવાય એના વિશેની વાત કરી. હવે આગળના લેક્ચરમાં એના જે કયા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે એ અને સેલ મેડિએટેડ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ વિશે વાત કરશું. થેન્ક યુ.